अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो दे। अच्छा जी, माशाल्लाह एक और स्टूडेंट पास होए ने साडे सिस्टर ने पाकिस्तान तो और इन्हें अपनी थ्योरी पास की है जीरो गलती के नाल। तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। और बाकी जेडे स्टूडेंट ने थ्योरी पास कर लई है PDF मिल गया है, मेरे WhatsApp नंबर ते सेंड कर दियो। ते जेडे स्टूडेंट तैयारी कर रहे ने उन्हां वास्ते कि जितना टाइम दे सकदे हो देवो और जेडे चैप्टर दियां गलतियां नहीं कटदियां पियां ओहदे आर्गूमेंट जरूर करो। वैसे तो सारे आर्गूमेंट ही करने चाहिए ने। अगर तुहाडे कोल टाइम थोड़ा हुंदा वे ते फिर तुसी उस चैप्टर दे लाजमी आर्गूमेंट ही करो जिहदे विच तुहाडियां गलतियां होंदियां ने। और स्केदा जेड़ा करदे हो वो सिर्फ उसे उतने चैप्टर का ही करया करो जिन्ने तुसां पढ़े ने। 4 पढ़े ने 4 दे विचों स्केदा करो, 10 पढ़े ने 10 दे विचों करो, 25 पूरे पढ़े ने तो फिर 25 दे विचों ही स्केदा करो। ठीक है। और जदों तुसी एक बारी कोर्स पढ़ लेंदे हो ना, कंप्लीट कर लेंदे हो, ते तुहाडियां अगर गलतियां 6 7 या 8 होंदियां ने पईयां, जदों तुसी दूसरी दफ़ा रिपीट करो दे ना आर्गूमेंट दी करो दे ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ अगर 8 ਜਾਂ 10 ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 4 2 0 ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तरीकेकार का भी नहीं पता होंगे भी किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है। यह 2-3 चीज़ा होंदियां जिहड़ी मुश्किल पैदा करदियां ने। जैसे ही 2-4 दिन गुजरन दे तुहानू तरीकाकार पता लगेगा, कुछ लफ्ज़ों की पहचान होगी, तुहानू समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो चलो जी स्केदा वेखने आ। जीरो गलती इन्हां दी होई सी ते स्केदा वेखने आ स्केदा आसान सी या मुश्किल सी। पहला सवाल, percorrendo un lungo tunnel o traforo, कहंदे एक लंबी सुरंग दे विच चलदे हो पे इन caso di formazione ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੂੰਗੇ ਫੀਲੇ ਦੀ veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ e opportuno aumentare la distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾ ਲਵੋ per scongiurare ਬਚਣੇ ਦੇ ਲਈ in caso di incendio ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ il rapido propagarsi delle fiamme, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ aumentare la distanza di sicurezza ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾ ਲਵੋ ਵੇਰੋ। ਦੂਸਰਾ per evitare rumori fastidiosi, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੇ ਲਈ durante la guida driving ਦੇ ਦੌਰਾਨ occorre fare controllare, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ il dispositivo silenziatore ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਂਸਰ ਹੈ sia in buone condizioni, ਵੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਰੋ ਜੀ। ਅਗਰ शोर ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ शोर करती है, स्टार्ट करते हो शोर करती है तो सिलेंसर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेंसर टुटिया हो खराब हो तो उसकी वजह तो भी गड्डी आवाज़ ज़्यादा करती है। तीसरा आल्तरी पेरिकोली का निशान है। Il segnale raffigurato preannuncia ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि bisogna usare prudenza, कि एहतियात इस्तेमाल करो perché क्यों e vicino un pericolo, नज़दीक एक खतरा वे वेरो। 4 नंबर जी कोई भी गड्डी जिहड़ी ऐसा कोई समान लैके जा रही है जिहड़ा फट सकता होवे या उन्हें अग लग सकती होवे ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। Il segnale raffigurato ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ vieta il transito ai veicoli, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ trasportano prodotti, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ facilmente infiammabili, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਵੇਰੋ। अच्छा जी 5 नंबर लाइना तो नज़र आ रही ने जिग-जैग लाइना लगियां ने बस दे फिरमाते तो पहला भी लगियां होंदियां ने। जिस तरह वेखो एक डब्बा बनया तो अगे भी जिग-जैग लाइना ने उस तो पिछे भी ने। ये जिथे जिग-जैग लाइना लगियां होंदियां ने पीलियां इत्थे तुसी सोचता नहीं कर सकते इन्हां लाइना दे उत्ते। इस तो पहला कर सकते हो, इस तो अगे जा कर सकते हो। ठीक है। La segnaletica in figura वाला निशान तस्वीर दे विच indica दस रहा है una zona per la fermata degli autobus bus in servizio pubblico di linea ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਫਰਮਾਤਾ ਵੇ ਵੇਰੋ ਜੀ। 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਨੇਲੋ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੁੰਗੇਸਾ 380 ਮੀਟਰ ਇਹ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾਈ। ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਨੇਲੋ ਲੱਗੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ 380 ਮੀਟਰ ਹੈ ਲੰਮੀ, ਇਤਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 380 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ distanza, ਫਾਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Il pannello integrativo raffigurato è il pannello ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ in figura B ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। posto sotto un segnale di pericolo, ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। indica in chilometri, ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ la lunghezza, ਲੰਬਾਈ del tratto di strada pericoloso, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ B ਪਨੇਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਰੋ। 7 ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ में in quanto costituisce pericolo o ਇੰਤਰਾਲ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ per la circolazione, ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਲਈ। circolare a velocità troppo bassa, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ senza giustificato motivo, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਤਰਾ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਰੋ। 8 ਨੰਬਰ durante la sosta, ਕਹਿੰਦਾ sosta ਦੇ ਦੌਰਾਨ il conducente deve posizionare il cambio di velocità dell'autovettura, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖੇ in folle, folle ਰੱਖੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਗੇਅਰ ਨਿਊਟਰਲ ਫੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੋਲੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ, ਲੇਕਿਨ 5-6 ਵੇਰੋ ਵੀ ਆਣੇ ਦੇ। 9 ਨੰਬਰ non è obbligatorio, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ utilizzare le cinture di sicurezza, belt ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ su un'autovettura, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ quando si circola ad una velocità inferiore ai 30, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੋ। 10 ਨੰਬਰ se un infortunato della strada, ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ha un abbondante emorragia esterna, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ opportuno, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ se possibile, ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ ਤੇ mettere il ferito in posizione seduta, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਸ ਦਰਿਆਤਾ ਜਾਂ ਲਿਟਾ ਦਿਓ in attesa che arrivino i soccorsi, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਵੇਰੋ ਜੀ। 11 ਨੰਬਰ in vicinanza di un attraversamento pedonale, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ il conducente deve considerare, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੇ ਕਿ i bambini potrebbero avanzare sulle strisce, ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ per poi tornare indietro improvvisamente, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ senza motivo apparente, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ potrebbero ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ 12 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ è un segnale di obbligo, ਕਹਿੰਦਾ obbligo ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੇਰੋ ਜੀ obbligo ਦਾ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰ ਦੇ ਤੀਰ ਹੈ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੋ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਤੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਲੋ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। il semaforo di corsia reversibili in figura, ਇਹਦਾ ਕੁਰਸੀਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੈ solo su carreggiate a senso unico di circolazione, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ senso unico carreggiate ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਫਾਲਸੋ। 14 ਨੰਬਰ il limite massimo di velocità, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ su strade extraurbane principali ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ 110, ਕਹਿੰਦਾ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। per autovetture, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ con carrello appendice, ਜਿਹਨੇ carrello appendice ਲਾਈ ਹੈ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂ carrello appendice ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਰਿਮੋਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨੇ ਆਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸੋ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਮਕ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਂਟੀ ਰਿਫਲੈਸੋ serve, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ridurre il fastidio agli occhi, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, causato dai proiettori accesi dei veicoli che seguono, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ